Hello friend, good evening. Welcome all of you in my self-talking journey day 254. So each and every day I basically speak in front of camera after morning walk, some jogging. But today I am not able to manage time, so I to keep it continue. I recording this talking journey in evening time, and today is 254. Yes, last 11 month I just continue this journey. Basically, this journey I encourage everyone that each and every day we have to speak with ourselves. We should love ourselves. We should care ourselves. As because people say it's selfishness, but sometimes selfishness is important. If you not selfish, if you not love yourself, if you not care yourself, you not then you not love and care others. So to take care others, at first love yourself, care yourself. Need to be spend some precious time, and we have to know what I can do better, what is my strength, what is my weakness, what the things if I do which just create not value to me, also it help to create value to my family. And that's the reason I started my self-talking journey. And through this self-talking journey, what I want to achieve, I want to achieve, that means mastery in communication skill. I want to become a confident speaker. I know it's not easy job. People give their decades for that. And yes, when someone is a confident speaker, it seems that they are lucky, they are much more talented. But what I strongly believe, if talent is coming only when we are strict on discipline and dedication. So what is main important, that is discipline in. Yes, and most of the time we are go for perfection. And that means if my better time is come, then I will start. But we should not able to start. We are just professional at the thing. We are waiting for the right moment, but right moment is never come. What is my personal learning, and start with small, or whatever in position today I should start. And day by day 1% improvement. And if we just try to improve ourselves, yes, sometimes it's true that we not see the visible result, but we should work on ourselves. We should daily just tracking our progress, and before sleeping if we monitoring, then we can do these things. And আমরা অনেক সময় ভুল হবে বলে আমরা কোনো কাজই করি না। ভাবি লোকে কী ভাববে, লোকে কী বলবে, লোকে কী করবে। সো আমরা এতই ভাবি যে আমাদের যে কোনো কাজ সেটা ভুল হবে বলে কেউ শুরুই করি না। আর শুরু করি না, তো সেই জন্য তো সাকসেস ফেলিওর কোনোটাই হয় না। তো আমার মনে হয় কোনো কিছু শুরু না করার থেকে যেটা খুব দরকারি, সেটা হচ্ছে শুরু করা। হতে পারে সেখানে ফেলিওর থেকে লার্নিং নিয়ে। আর সবথেকে বেটার লার্নিং দ্যাট উইল লার্ন ফ্রম আদার ফেলিওর, উইল লার্ন ফ্রম আদার সাকসেসফুল পিপল। দ্যাট ইজ দ্য বেটার অ্যাপ্রোচ, what other successful people they are doing. What I want to say that I just encourage myself if sometimes by one story that is very encouraging to me. The story of a that means বাবা ছেলে আর সেই গাধার গল্প। সেই বাবা ছেলে একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় যাচ্ছে, তো তাদের সাথে একটা গাধা আছে। তো সেই গাধাটা নিয়ে যখন তারা চলছে, তো তখন পথে যেতে যেতে সব যতজন পথযাত্রী বা রাস্তার আশেপাশের লোকজন দেখছে, তো তারা ভাবছে যে বাবা আর ছেলে তারা কি বোকা, তারা একটা গাধাকে সাথে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ গাধার কোনো ইউটিলাইজই করছে না, যেখানে তারা গাধার পিঠে ইচ্ছা করলেই ছেলেটাকে বসিয়ে দিতে পারে। তো এই কথা বলে তারা হাসাহাসি করছে বাবা আর ছেলেকে দেখে। এ তো কিছুভাবেই যাই হোক, সেই বাবা আর ছেলের কানে সেই কথাটা যায়। তো তখন সেই কথা শুনে বাবা রিয়েলাইজ করে যে না, সেটা তো পাশের লোকজন যারা বলছে তারা তো খুব একটা ভুল বলছে না, তারা তো যথেষ্ট ঠিক কথাই বলছে। তো তখন বাবা তখন কী করে, সেই ছেলেটিকে, বৃদ্ধ বাবা তার ছেলেটিকে সেই গাধার পিঠে বসিয়ে দেয়। আর বসিয়ে
এ গাধার পিঠে চলতে থাকে। তো তখন আবার কিছু দূর যাওয়ার পর তারা রাস্তায় একই রকম যখন লোকজনের মধ্যে দিয়ে যায় তো তারা হাসাহাসি করছে, ইস এই কী অপদার্থ ছেলে, এই ছেলে নিজে হচ্ছে গাধার পিঠে বসে আছে আর বৃদ্ধ বাবা সে কিনা হেঁটে যাচ্ছে, এ কী যুগের হাওয়া। তো যাই হোক, তো এটাও তারা রিয়েলাইজ করে যে না, এটা ঠিক হচ্ছে না। তো তখন কিছুক্ষণ পরে সেই বৃদ্ধ বাবা সেই গাধার পিঠে চড়ে বসে, আর গাধা আর ছেলেটা নিচে যায়। তো কিছু দূর পর যেতে যেতে আবার কিছু লোক সেখানে কমেন্ট করে যে কী অবস্থা, একটা অসহায় গাধা সেই গাধার পিছনে পিঠে এত বড় একটা লোক বসে আছে, এই গাধাটার প্রতি কোনো মায়া দয়া নেই, কি নির্মম। তো আমাদের লাইফেও এরকম হয়, আমরা যখনই যেটা কাজ করি সেটা নিয়ে অনেক সময় কমেন্টস, বিভিন্ন রকম কমেন্টস আছে, সেই কমেন্টসে আমরা এতটাই জাস্ট আহত ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাই, অনেকে আমরা অনেক সময় নিজেরা অনেক আপসেট হই। এখানে আমি জাস্ট একটা ছোট ঘটনার মাধ্যমে আমি জাস্ট বলতে চাইছি যে এরকম আমাদের লাইফেও যখন যেটা ডিসিশন নিই সেই ডিসিশনের মধ্যে ইফ এলস বাট মানে আমাদের অনেক কিছু মনে হয় যে এটা না হয়ে ওটা হলে ভালো হতো, ওটা না হয়ে এটা হলে ভালো হতো, এটা ঠিক কিনা ভুল, সো কনফিউশন, ডাউট। আর আই থিঙ্ক এই জীবনে ডাউট থাকাটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার, আর এই ডাউটটাই কিন্তু ন্যাচারাল। তো যাই হোক, আমার যেটা মনে হয় যে আমাদের জীবনের সামনে এগোতে গেলে যেটা খুব দরকার যে এই লোকজন তাদের চাওয়া পাওয়া আশা আকাঙ্ক্ষা এক একজনের এক এক রকম হবে। হ্যাঁ, সবাইকে আমি জীবনে খুশি করতে পারবো না। হ্যাঁ, কিছু সময় কিছু যেটা জিনিস সেটা অবশ্যই যেটা জেনুইন জিনিস সেটা শোনা বোঝা উচিত, কিন্তু বাদবাকি জিনিস যেগুলো জিনিসে আমাদের লাইফে এমন কোনো বেনিফিট বা কোনো কিছু হচ্ছে না, কিছু কিছু সময় কিছু কিছু জিনিস ইগনোর করাটাও ভালো, যেটা আমাদের জীবনটাকে লাইফটাকে অনেক ইজি করে। তো আমাদের সেই জিনিসটা খুব সচেষ্ট হওয়া উচিত। আর কাল করব, কালটাকে আমাদের উচিত হচ্ছে আজকের মধ্যে দিয়ে করা। তো যাই হোক, আমি আমার এক প্রিয় বন্ধু অমিত ঢোলকে আমি বলেছিলাম যে আমি আমার একটা বিজনেস শুরু করব। তো সেই বিজনেসটা শুরু করব তো বলেছি, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্ল্যানও বলেছি, কিন্তু যাই হোক যে কোনো কারণে হোক সেই প্ল্যানগুলো এখনও পর্যন্ত এক্সিকিউট করতে পারিনি। যদিও আমি বলেছিলাম যে 8 এপ্রিল আমি আমার আর যে বিজনেস একটা ছোট্ট লেভেলে শুরু করব, খুব ছোট্ট, যেটাতে আমি জাস্ট কন্টিনিউয়েশনটা করব। আর আর যেটা বেসিক্যালি রান করবে আমার ওয়াইফ, কিন্তু আমি তাকে সব রকমভাবে সাপোর্ট করার চেষ্টা করব। আর আর যেই বিজনেসটাতে আমি বিজনেস বলতে যেখানে আমার মেন ইন্টেনশন থাকবে যে মানুষকে কী করে বেটার ফেসিলিটি দেওয়া যায়, মানুষকে কীভাবে উপকার করা যায়। আমার বিজনেস শুধু আমার আর্নিংয়ের জন্য নয়, সেখানে কীভাবে আলাদা মানুষের আমি প্রবলেম সলভ করব এবং একটা মিনিমাম যেটা মার্কেটে যা তার মানে মার্কেটের যে নিডস সেটাকে আমি পূরণ করব এবং বেশি মানুষকে ফেসিলিটেট করা। তো সেই জন্য আমি যেটা ইনিশিয়ালি যেটা ভেবেছি যে খুব ছোট্ট দিয়েই শুরু হবে। হ্যাঁ, হয়তো অনেকের হাসি পাবে এবং আমার যে কনসেপ্ট সেটা খুব বাচ্চা বাচ্চা মনে হবে, কিন্তু আমি মনে হয় যে লোকে হাসবে বলে আমি যদি শুরুই না করতে পারি। যেমন আমি এই যখন হয়তো ভেবেছিলাম যে আমি গাড়ি কিনবো বা বাড়ি বানাবো বা কোনো কিছু, তো সেই সময় সেই জিনিসগুলো না কিন্তু আমার সেই পরিবেশ পরিস্থিতিতে মোটেই অনুকূল ছিল না, কিন্তু তবু সেই ডিসিশান নিয়েছি, অনেক বাধা বিপদ, কিন্তু সেই জিনিসটা কোনো রকমে অ্যাচিভ করেছি, আবার আরেকটা নতুন টার্গেট করেছি এবং সেটা অ্যাচিভ করেছি। তো এখন আমার যেটা জীবনে যেটা লক্ষ্য, আমি জানি এটাতেও আমাকে হোঁচট খেতে হবে, জার্নি খুব স্মুথ হবে না, খুব টাফ জার্নি হবে, কিন্তু আমি জানি মানুষের যদি ইন্টেনশনটা যদি ঠিক থাকে আর ভিশন যদি ক্লিয়ার থাকে, ইন্টেনশন প্লাস ভিশন প্লাস যদি আমরা ঠিকঠাক প্রপার অ্যাকশন নিই, দেন আমরা আমাদের যে ড্রিম লাইফ সেটা আমরা পেতে পারি। ইন্টেনশন প্লাস ভিশন প্লাস অ্যাকশন, সেটাই আমাদের অ্যাকচুয়ালি ড্রিম লাইফে হেল্প করে। তো আমাদের রাইট ইন্টেনশন থাকলে প্রবলেম আসবে, কিন্তু প্রবলেমটা পার্মানেন্ট হবে না, ইটস এ টেম্পোরারি প্রবলেম। বাট আমাদের মনোবল মানসিকতাটাকে স্ট্রং রাখতে হবে, অ্যাজ দ্যাট উই ক্যান ওভারকাম দ্য প্রবলেম, চ্যালেঞ্জেস, সিচুয়েশন, সার্কামস্টেন্স। অ্যান্ড সো হিয়ার আই জাস্ট টুডে আই এম ডিক্লেয়ারিং দ্যাট আমি যে সার্ভিসটা এখানে শুরু করতে চাইছি, যে ইনিশিয়ালি যে থ্রু অনলাইন কিছু আমি সার্ভিস, যেটা ইনিশিয়ালি আমি খুব
মিনিমাম চার্জের মধ্যে সেটাকে নিয়ে আসবো, এবং আমি তার ভ্যালুটা যেভাবে দেওয়ার চেষ্টা করব, এবং মার্কেটে এটাকে আলাদাজন ডুপ্লিকেট করতে গেলে তাকে অনেক বেশি এফোর্ট দিতে হবে, খুব ইজিলি সে সেটাকে কিছুতেই অ্যাচিভ করতে পারবে না যে সার্ভিসটা দেবো। আর আরেকটা জিনিস যে আরও কিছু সার্ভিস সেটার জন্য যে বেসিক্যালি এডুকেশন 360 ইটস এ প্ল্যাটফর্ম যেখানে কিনা এডুকেশন রিলেটেড, এডুকেশন বলতে আমরা ভাবি শুধু পড়াশোনা, কিন্তু পড়াশোনার বাইরেও অনেক কিছু আছে। হ্যাঁ, পড়াশোনা অবশ্যই একটা জিনিস আছে, কিন্তু ওয়ার্কিং অন মাইন্ডসেট, মাইন্ডসেট রিসেটিং, মাইন্ডসেট রিপ্রোগ্রামিং। আমরা আজকে আমরা জানি যে টিচার মানেই ফিজিক্যাল হতে হবে, এটা আমাদের মাইন্ডসেট। কিন্তু যাই হোক, কোভিড আমাদেরকে অনেক চ্যালেঞ্জের মধ্যে ফেলে অনেক কিছু নতুন আইডিয়া বা কনসেপ্ট কে বাস্তবে রূপায়িত করেছে, যে ফিজিক্যাল টিচার ছাড়া ভার্চুয়াল টিচারও কিন্তু অনেক কিছু করতে পারে। হ্যাঁ, তার মধ্যে কিছু প্রবলেম চ্যালেঞ্জেস আছে, কিন্তু সেগুলোকে ওভারকাম করে। তো যাই হোক, আমিও কিছু সেরকম নতুন আইডিয়া কনসেপ্ট নিয়ে আমার যে নতুন বিজনেস সেটা স্টার্ট করতে চলেছি, এবং আজকেই আমি সেটাকে ডে 1 হিসাবে ট্রিট করছি, যেখানে আমি জাস্ট শুরুটা করছি, এবং আমি এই টার্গেট করব যে এখানে আমি কীভাবে বেশি মানুষকে বেশি ফেসিলিটিটা প্রোভাইড করব। তো এটার সম্বন্ধে আমি পরে আরও ডিটেলসে করবো। তো যাই হোক, আমাদের প্রত্যেকেরই একটা ড্রিম থাকা দরকার। So I wish all of you stay healthy and happy. Thank you so much. Bye bye. Take care.